جوڈیشل سسٹم کا کیا فائدہ ہے؟ دیٹ مینس دا جوڈیشل سسٹم از انفیکٹو. تو اس پہ آج بات چیت ہوگی اور پولیٹیکل جو اسپیکٹس ہیں پاکستان اس پہ بات چیت ہوگی, اور ساتھ ساتھ ہمارے جو ریلیشنز ہیں ہندوستان, افغانستان اور پرٹیکولرلی امریکہ کہ جن کو ہم کبھی دوست کہتے ہیں یا بیڈ ویدر فرینڈ یا گڈ ویدر فرینڈز یا ایوری ڈے فرینڈز, اس پہ بھی بات ہوگی. تو یہاں میں آپ کو السلام علیکم کہوں گا. وعلیکم السلام. جنرل صاحب, لال مسجد کا آپ نے ایک ایکشن لیا تو سب نے شروع میں کہا, انفیکٹ پورے میڈیا نے کہا کہ جی آپ لیتے نہیں ہیں ایکشن. آپ نے ایکشن لے لیا, اس کے بعد یہ وہی ہے جو میڈیا آپ کے خلاف ہو گیا. ایک, ڈو یو فیل کہ یو اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ ٹوڈے دی ایکشنز یو ہیو ٹیکن, اینڈ آپ کے جو اپوننٹس ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی آپ ٹھیک تھے, اینڈ دین اب ہم ملٹری کورٹس بھی دیکھ رہے ہیں. سو اب یہ سارے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں اس پہ؟ مطلب پہلی چیز تو بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ آئی ڈو اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ. جو کچھ بھی ہم نے اس وقت کیا تھا 2007 میں وہ بالکل صحیح تھا کہ ایک چیلنج ٹو دا اتھارٹی آف دا گورنمنٹ ود ان اے گورنمنٹ. اسلام آباد, ہارٹ آف اسلام آباد, ادھر ٹیررزم پھیلائی جا رہی, تو اس پہ ایکشن لینا ایک حکومت کا فرض بنتا ہے, آپشن کوئی نہیں ہے, فرض بنتا ہے. یو کی ناٹ الاؤ دس کائنڈ آف ایکٹیویٹی. تو اس وقت تو ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے, آپ نے اف یو ریمبر 4 مہینے 6 مہینے ہم نے ڈیلے کیا کیونکہ کیجولٹیز بہت ہونی تھی ادھر. ہزاروں, کوئی 5000 عورتیں, لڑکیاں اور مرد تھے, ان پہ کیسے ہم اٹیک کرتے. تو پہلے اس کو کنڈیشن کیا, لوگوں کو نکالا, اس کے بعد یہ ایکشن کیا, اور ایکشن بالکل صحیح تھا. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج وہ ہمارا ایکشن, اب سب کہہ رہے ہیں وہ صحیح ایکشن تھا. لیکن اس میں بچے بھی مارے گئے؟ کوئی نہیں, کوئی بچے نہیں مارے گئے, یہ سب بالکل جھوٹ ہے. یہ وہی لوگ جو اب وہاں ہیں اور اب دوبارہ جن کے اوپر میرے خیال میں کچھ ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ اسی مسجد کو وہ دوبارہ مس یوز کر رہے ہیں. دوبارہ وہاں سے ایک تھریٹننگ لینگویج استعمال ہو رہی ہے. وہ ان لوگوں نے یہ پھیلائی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کتنے کئی سو لوگ مارے گئے, بچے, عورتیں. ایک بھی بچہ نہیں مارا گیا, ایک بھی عورت نہیں ماری گئی, ایکسیپٹ ایک اس کی مولانا صاحب کی والدہ جو نکلنے سے جنہوں نے ریفیوز کیا تھا. تو یہ سب جھوٹ ہے, اور صرف کوئی 94 لوگ مارے گئے تھے, وہ سب ٹیررسٹ تھے, دہشت گرد تھے, اور دہشت گردوں کے ساتھ یہی ایکشن ہونا چاہیے گورنمنٹ کا جو اس وقت لیا گیا تھا. اور اب جو ملٹری کورٹس لگا گئے, ڈو یو تھنک یہ افیکٹو ہوں گے یا نہیں؟ جی ہاں, ملٹری کورٹس تو ہمیشہ افیکٹو ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک کورٹس میں یہاں جو فرق ہوتا ہے, ملٹری کورٹس ان میں بھی ذرا بولڈ زیادہ ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ سمجھتے ہیں کیونکہ فوج کی پروٹیکشن ان کو ہوتی ہے. وٹنسز کی بھی پروٹیکشن پرابیبلی انشور کی جائے گی, ہوپ فلی انشور کی جائے گی. تو بہت زیادہ افیکٹو ہوں گے میرے خیال میں, اور تیز چلتے ہیں. اتنی زیادہ ڈیلیز نہیں ہوتی ہیں جتنی یہ سول کورٹس میں ہوتی ہیں. لیکن یہاں ڈویژن ہو گیا, ہم نے دیکھا جمعیت علماء اسلام, یہ جو فضل الرحمان گروپ ہے, پھر جماعت اسلامی, پاکستان تحریک انصاف, اینڈ ایون شیخ رشید. I mean, I'm surprised کہ انہوں نے بھی ووٹ نہیں ڈالا. So why this division جب اے پی سی میں everybody is on the same page؟ ہاں, یہ میں سمجھتا نہیں ہوں. یا تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جو میرے خیال میں کچھ پرسنل ریزنز ڈر رہے ہوں گے شاید اپنے آپ کی پروٹیکشن کی بڑی ان کے حق میں وہ ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں تاکہ وہ پروٹیکٹڈ رہیں, ان کے اوپر کوئی غلط ایکشن نہ ہو جائے کہیں دوسری سائڈ سے. یہ وجہ ہوگی. پرنسپلز کے اوپر جو ہیں اگر کوئی ہے تو مجھے اس میں کوئی وہ دیکھیں جی, پاکستان کا سوال ہے یہ. پاکستان میں دہشت گردی ابھی جو ہوا ہے پشاور میں, 140 بچوں کو بے دردی سے کولڈ بلڈڈلی مارا گیا ہے. ایسی چیزیں اور ہوں گی, اور وہ پراؤڈلی انہوں نے ڈکلیئر بھی کیا ہم نے مارا ہے. تو اس قسم کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تو یہ ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہیں, ایکسٹراڈنری میجرز ہیں, لینے پڑیں گے. تو یہ ملٹری کورٹس از ون آف دی ایکسٹراڈنری میجرز. سرٹنلی اٹ از ان آرڈر. بٹ وڈ یو سے کہ یہاں کہیں نہ کہیں تو انٹیلیجنس فیلئر تو ہے؟ دیکھیں, انٹیلیجنس فیلئر نہیں میں کہوں گا. انٹیلیجنس پہ ساری چیزیں ڈال دی جاتی ہیں, لا انفورسرز پہ, انٹیلیجنس پہ کہ جی پروٹیکشن نہیں ہے دی, سفیشینٹ پروٹیکشن نہیں. دیکھیں, ہزاروں اسکول ہیں, ہزاروں ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جن پہ اٹیک ہو سکتا ہے.
स्कूल पे नहीं, कल किसी हॉस्पिटल ही पे अटैक कर देंगे। तो ये तो हजारों लाखों, ये कैसे प्रोटेक्शन, कैसी इंटेलिजेंस, हर जगह कोई ओमनी प्रेजेंट तो नहीं होती ना। और दूसरी चीज उनके हक में मैं कहूंगा, बहुत से प्लॉट्स वो अनर्थ करते हैं, उन्होंने बहुत से प्लॉट्स अनर्थ किए हैं। अगर वो इंटेलिजेंस ना होती तो वो एक्शन हो जाते वो। तो बहुत, हम हमेशा ग्लास को हाफ एम्प्टी पोर्शन देखते हैं, हाफ फुल पोर्शन को देखते नहीं है। चले, अगर हम मिलिट्री इंटेलिजेंस और आप ISI को निकाल दें, लेकिन जो आपकी सिविलियन इंटेलिजेंस है उसको तो इफेक्टिव होना चाहिए। हाँ, उसको इफेक्टिव होना चाहिए, और उससे ज्यादा पुलिस को इफेक्टिव होना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है इंटेलिजेंस से ज्यादा SHO जो है, ये पुलिस के हमारे, जो अपने एरिया में अगर कुछ जो भी हकलो हो रही है हरकत, किसी की भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी, उनको पता होना चाहिए, और होता भी है उन्हें। लोग इन्फॉर्म करते हैं, उनके टेंटिकल्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। SHO नोज एग्जैक्टली उसके एरिया में क्या गड़बड़, कौन कहाँ क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो इंटेलिजेंस एंड पुलिस कंबाइंड, आई थिंक दे शुड बी एबल टू। एंड दूसरा मैं ये भी कहूंगा, पब्लिक शुड बी अवेयर। अब जो हो गया है उससे द होल पब्लिक, पूरा नेशन शुड राइज, और उनको चौकन्ना रहना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। उनके एरिया में अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है सस्पिशियस किस्म की, कोई टेररिस्ट की एक्टिविटी की, वो बताना चाहिए। अच्छा जैन साहब, एक जब टेंटिकल्स की बात करते हैं तो कई टेंटिकल्स अब आपके पास भी आ रहे हैं कि जी ये जो सारी जंग है ये आपने मुसल्लत की है, ये आपकी करकर्दगी है, और ये आप ही की वजह से सारा है। वाई डू दे कीप ऑन सेइंग दिस? जब भी पाकिस्तान किसी, आप कह रहे हो कि किसी कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो ये जी आपकी वजह से, वाई डू दे वांट टू से दैट? वेल, आई थिंक there are a lot of people जो मेरे ख्याल में जो who like me so much that they keep thinking of me, या फिर they are scared of me so much that they dream about me all the time. Otherwise certainly हमारे ज़माने में तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल थी। मतलब our memories are short. अगर आप 2008 से पहले देखें, यहाँ अलकायदा तालिबान थे, बिल्कुल थे। साउथ वजीरिस्तान से नॉर्थ वजीरिस्तान यहाँ एक्शन हो रहा था। स्वात में ये TTP मौलाना फजलुल्लाह उठे थे, इनको हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। ये TTP में इनका जो बेस था मत्ता में, इनके मदरसा, उसको तो अवाम ने, उधर के लोगों ने, लोकल्स ने डिस्ट्रॉय किया उसे। और ये एक प्योचार रेंज है, वहाँ भागा हुआ था। इसके पीछे कमांडो टीम्स गई हुई थी टू हंट हिम डाउन। तो ख़त्म। उसी वजह से फरवरी 2008 में इलेक्शंस हुए फ्रंटियर में, और जीता कौन? ANP जीती, जो बिल्कुल नॉन रिलीजियस पार्टी, वो लेफ्टिस्ट पार्टी है, तो वो जीते वहाँ। बलूचिस्तान को लें, बलूचिस्तान में जो कुछ भी अब हो रहा है, सेपरेटिज्म वगैरह, कोई नहीं थी उस वक्त, सेक्टेरियन कोई नहीं था। अब देखें हर दूसरे दिन वो बेचारे हज़ारा कौम के लोगों को बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उनको मार देते, वो सब यहाँ। हुस्न को देखो नई नजर से, अ सर्टिफाइड हलाल सोप के दौरान हुई है, बिकॉज दे हैव टेकन अ सॉफ्ट व्यू ऑफ टेररिस्ट। दहशत गर्दों को अगर आप अपीजमेंट करेंगे तो यही होगा। और अपीजमेंट शुरू हुई 2008 में। मैंने जो फ्रंटियरी को ले लें, ये फजलुल्लाह भागा हुआ था वहाँ प्योचार रेंज में, ये आए, ANP की गवर्नमेंट आई, और इन्होंने सबसे पहले एक सूफी मोहम्मद जो TNSM का हेड था, जो अंडर कस्टडी था इन लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में, उसको छोड़ दिया। वो आ गया वापस स्वात में, और उसने जिहाद पहले आते ही जिहाद डिक्लेयर कर दी, और इन्होंने कोई एक्शन उसके खिलाफ नहीं किया कि वापस इसको भेजो, जिहाद करना कि एक्शन लो भाई। उसके बाद मौलाना फजलुल्लाह को आने दिया, वो वापस आ गया, वो रेंज प्योचार रेंज से केम बैक। आर्मी कैंटोनमेंट हम बना रहे थे वहाँ शांगला में, उसको बंद कर दिया, कोई कैंटोनमेंट नहीं होगा इधर, वो भी बंद। चलो, तो ये फिर फजलुल्लाह साहब जिसे मौलाना रेडियो कहते थे, ये दोबारा शुरू हो गए। 13 लड़कियों के स्कूल इन्होंने जला दिए वहाँ, ये बिटवीन मार्च टू सितंबर अक्टूबर 2008, इसमें 13 स्कूल इन्होंने जलाए।
मालम जब्बार रिजॉर्ट जला दिया, कुछ नहीं किया इन्होंने। इतने ये एक्शंस कर रहे हैं और डिक्लेयर्ड नहीं कुछ कर रहे थे। जब वो काराकोरम हाईवे शांगला हिल्स को क्रॉस करके काराकोरम हाईवे पे पहुंचने लगे, फिर पूरी दुनिया ने शोर मचाया, ये तो इस्लामाबाद से 100 मील पे आ गए। फिर आर्मी को कहा गया कि आप दोबारा आए, दोबारा उन्होंने एक्शन शुरू किया। ये गदर तो इन लोगों ने इनएक्शन, लैक ऑफ डिसीजन, लैक ऑफ बोल्डनेस चाहिए और डिसीजन मेकिंग चाहिए। फास्ट डिसीजन लो सही टाइम पे, निप इट इन द बड पहले ही। वो नहीं करोगे तो चलता रहता है तो उभरता रहता है। फिर जब पानी सर से गुजर जाए तो फिर ये एक्शन लेते हैं। अभी आपने कहा 100 मील दूर रह गए थे, बट डोंट यू फील कि ये जो इशू है, अगर हम फाटा को और पाटा को, इसको आप एक अपने दायरे के अंदर लेके आए, rather than आप अभी तक उसको फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया रखें, डोंट यू दैट इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम? Yes, it is important. Yes, indeed. और ये हम कर रहे थे पहली दफ़ा हमारे ज़माने में, पहली दफ़ा फ़ौज अंदर गई है पूरे फाटा सारी ट्राइबल एजेंसीज़ में। मैंने जनरल औरकज़ई को गवर्नर लगाया था, जो औरकज़ई एजेंसी के हैं खुद, और हमने बाकायदा वो ट्राइबल एजेंसी के लोगों से, जितने भी मलिक हैं उनसे बात की। मैंने उन्हें एड्रेस किया और उन्होंने अलाउ किया आर्मी को अंदर आना, और हमने वहाँ स्कूल्स खोलने शुरू किए, हमने डिस्पेंसरीज खोलनी शुरू की, हमने रोड्स बनाने शुरू किए। ये मैं 9/11 से पहले की बात कर रहा हूँ, हमने शुरू कर दिया था। आइडिया यही था कि सबसे पहले इनको लोकल गवर्नेंस दी जाए, इलेक्शंस हो यहाँ, और उसके बाद इनको इंटीग्रेट किया जाए, या तो अलग प्रोविंस बनाओ या प्रोविंस, फ्रंटियर प्रोविंस में शामिल करो इसे। लेकिन ये जो एक प्रोविंस, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की, ये तो एज यू नो पीजे, ये तो एक बफर के तौर पे, देखो ना, अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ, कम्युनिस्ट एक्सपेंशन के खिलाफ अफगानिस्तान बफर था। अफगानिस्तान में आ जाते हैं तो ट्राइबल एजेंसी बफर थी, ट्राइबल एजेंसी में आते हैं तो फ्रंटियर इटसेल्फ वाज अ बफर। ये बफर्स ये तो अंग्रेज़ों ने कम्युनिस्ट एक्सपेंशन रोकने के लिए बनाए थे। तो अब बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इनको चाहिए कि हम इंटीग्रेट करें। अच्छा, अभी चंद दिन की बात है, बल्कि 2-3 हफ्ते, 2-2.5 हफ्ते की बात है, मैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से मिला तो उन्होंने बल्कि मुझसे पूछा, एंड आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड, कि आप कैसे हैं? तो मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो मैंने कहा जी वो तो कुछ आपके खिलाफ, ही डजंट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट यू। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि आई डोंट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट हिम। चलो ये तो हो गया, लेकिन अब आप मुझे बताएं कि इनकी जो गवर्नमेंट है, डू यू थिंक इट इज़ वर्किंग इफेक्टिवली? क्योंकि इस वक्त जो कि हम 10-15 साल से देख रहे हैं दहशतगर्दी का, इनफैक्ट 79 से आप देख लो, डू यू थिंक कि ये गवर्नमेंट अब ऑन ट्रैक आ गई है, या आ सकती है, या आएगी? देखिए, मैं ये जो आप कह रहे हैं वो बहुत मेहरबानी जी, अगर आपकी उनकी कोई मेरे खिलाफ नहीं है। बात ये, मैं भी किसी पर्सनल एंगल से जब मैं बात करता हूँ या मैं किसी को क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं इंडिविजुअल की नहीं बात करता हूँ, मैं हमेशा एक इश्यूज़ की बात करता हूँ और पाकिस्तान की बात करता हूँ। पाकिस्तान के हक में कोई चीज़ नहीं है अगर यह गलत हो रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान के अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं पॉइंट आउट करता हूँ, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो और चाहे वो किसी शख्स को, किसी इंडिविजुअल को इफेक्ट कर रहा हो। तो अब अगर गवर्नेंस की बात हो, ये 2008 ऑनवर्ड जब गवर्नमेंट आई है पीपल्स पार्टी की एंड देन PMLN की, अब इसमें बच्चे को, किसी बच्चे को भी शक नहीं है, बेड़ा गर्क हो रहा है पाकिस्तान का। क्या हो रहा है पाकिस्तान में? किसी एक, देखें हुकूमत, ये एक तो ये शोर मचा दे, पखंड रचा देते हैं ना कि जमहूरियत जी, हम जमहूरियत ले आए, जमहूरियत की हम परवान चढ़ रही है। ओ भाई, जमहूरियत हो या कम्युनिज्म हो या डिक्टेटरशिप हो या मोनार्की हो, बादशाहत हो, वो तो एक सिस्टम है और वो एंड इन इटसेल्फ नहीं है। उसके आगे वो अवाम और मुल्क के लिए क्या कर रहा है, वो है एंड। इस सिस्टम से आपने, मुल्क जो है वो अवाम के लिए है ना, अवाम के लिए आप क्या कर रहे हैं, मुल्क की डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये दो चीज़ें हैं बस, अवाम और मुल्क। अब उसमें आप कोई एक शोबा ले लें जिसमें इन्होंने अच्छा किया हो इन 6 सालों में, कोई एक शोबा ले लें जिसमें इन्होंने
कि हम कह सकें बड़ी तरक्की कीजिए इसमें, कोई भी नहीं। अगर आप उससे पहले का ज़माना ले लें, कोई एक शोबा ले लें, और मैं आपको बताता हूँ उसमें कितनी तरक्की हमने की थी। तो एंड प्रोडक्ट की तरफ जाएं। और मैं आपकी इस इंटरव्यू में के ज़रिए पाकिस्तानी कौम को भी बताना चाहता हूँ कि इससे ना इम्प्रेस हो। जमहूरियत, आमरियत, मैं आमिर हूँ जी, वो जमहूरियत, ये जमहूरियत चला रहे हैं। आप अपने लिए देखें भाई, आवाम के लिए और मुल्क के लिए क्या कर रहा है कोई, उससे आप इम्प्रेस हों या नाराज़ हों या उससे हों, वो देखना चाहिए, पैमाना वो होना चाहिए। ब्रेक से पहले जाने के से पहले मैं ये ज़रूर आपको पूछना चाहूँगा, क्योंकि लोग भी इमरान खान ने शादी कर ली। हाँ, बड़ा अच्छा है जी, मुबारक हो इमरान, हार्टली कांग्रेचुलेशन। Is that it? सॉरी, Is that it? क्यों, what more can I say? हार्टली कांग्रेचुलेशन। Not at all. एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद हम आपके सामने वापस आते हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहाँ मौजूद हैं। टेररिज्म पर इन्होंने बात की, लेकिन इन्होंने जो हुकूमत की है अपनी, सबको आपको पता है अच्छी की है और जो डिलीवरेंस की है, लेकिन इनका एक टाइम के लिए पूरा हुआ। अब क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, ये मैं पूछूंगा इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू Q&A विद पीजे मीर। आज अगर हम अपने आप को रिविजिट करें को 10-15 साल, तो हमने डिलिब्रेशंस पे लगाए, लेकिन एक पीरियड आया कि जिसमें एक शख्स ने एक्शन लेने की कोशिश की, तो पहले तो सारा मीडिया कहता था नहीं जी एक्शन ज़रूर लें, और आप लेते क्यों नहीं हैं। एक्शन ले लिया और उसके बाद व्हेन ही वाज नॉट इन पावर, तो सारे पीछे वो कहते हैं कि एक ट्रेन पे चढ़ पड़े, नहीं जी आप इनको प्रोसिक्यूट करें, इन पे केसेस करें। आप समझ गए होंगे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ आज ये मेरे गेस्ट हैं, क्योंकि आज के जो हालात हैं, जो हम देख रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स आ रहे हैं और इसकी क्या इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, और साथ साथ जब ये कहते हैं कि जी मिलिट्री टेक ओवर होता है, तो मिलिट्री टेक ओवर क्यों होता है कि जब आपकी इनफेक्टिवनेस होती है गवर्नमेंट की, तो एक मिलिट्री आ जाती है। आज मिलिट्री ने फिर टेक ओवर तो कर ही लिया इन अ वे। वाई? बिकॉज अगर वो आपके मिलिट्री कोर्ट्स रन करेंगे तो फिर आपका जुडिशियल सिस्टम का क्या फ़ायदा है? दैट मीन्स द जुडिशियल सिस्टम इज़ इनइफेक्टिव। तो इस पे आज बातचीत होगी, और पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान, उस पर बातचीत होगी, और साथ साथ हमारे जो रिलेशंस हैं हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और पर्टिकुलरली अमेरिका के, जिनको हम कभी दोस्त कहते हैं या बैड वेदर फ्रेंड्स या गुड वेदर फ्रेंड्स या एवरीडे फ्रेंड्स, इस पर भी बात होगी। तो यहाँ मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। वालेकुम सलाम। जनरल साहब, लाल मस्जिद का आपने एक एक्शन लिया, तो सब ने शुरू में कहा, इनफैक्ट पूरे मीडिया ने कहा कि जी आप लेते नहीं एक्शन, आपने एक्शन ले लिया, उसके बाद ये वही है जो मीडिया आपके खिलाफ हो गया। एक, डू यू फील कि यू स्टैंड विंडिकेटेड टुडे द एक्शंस यू हैव टेकन, एंड आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो भी कहते हैं जी आप ठीक थे, एंड देन अब हम मिलिट्री कोर्ट्स भी देख रहे हैं। सो अब ये सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं इस पर? मतलब पहली चीज़ तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि आई डू स्टैंड विंडिकेटेड। जो कुछ भी हमने उस वक्त किया था 2007 में, वो बिल्कुल सही था कि एक चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट विद इन अ गवर्नमेंट, इस्लामाबाद, हार्ट ऑफ इस्लामाबाद, उधर टेररिज्म फैलाई जा रही, तो उस पर एक्शन लेना एक हुकूमत का फ़र्ज बनता है, ऑप्शन कोई नहीं है, फ़र्ज बनता है। यू कैन नॉट अलाउ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो उस वक्त तो डिमांड भी कर रहे थे, आपने या इफ यू रिमेंबर 4 महीने 6 महीने हमने डिले किया, क्योंकि कैजुअलिटीज़ बहुत होनी थी उधर, हज़ारों, कोई 5000 औरतें, लड़कियां और मर्द थे, उन पे कैसे हम अटैक करते। तो पहले उसको कंडीशन किया, लोगों को निकाला, उसके बाद ये एक्शन किया, और एक्शन बिल्कुल सही था। और मुझे बहुत खुशी है कि आज वो हमारा एक्शन, अब सब कह रहे हैं तो वो सही एक्शन था। लेकिन उसमें बच्चे भी मारे गए? कोई नहीं, कोई बच्चे नहीं मारे गए, ये सब बिल्कुल झूठ है। ये वही लोग जो अब वहाँ हैं और अब दोबारा जिनके ऊपर मेरे ख्याल में कुछ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उसी मस्जिद को वो दोबारा मिसयूज़ कर रहे हैं, दोबारा वहाँ से एक थ्रेटनिंग लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। वो इन लोगों ने ये फैलाई हुई है कि पता नहीं कितने कई सौ लोग मारे गए,
بچے عورتیں، ایک بھی بچہ نہیں مارا گیا، ایک بھی عورت نہیں ماری گئی ایکسیپٹ ایک اس کی مولانا صاحب کی والدہ جو نکلنے سے جنہوں نے ریفیوز کیا تھا. یہ سب جھوٹ ہے، اور صرف کوئی 94 لوگ مارے گئے تھے، وہ سب ٹیررسٹ تھے، دہشت گرد تھے، اور دہشت گردوں کے ساتھ یہی ایکشن ہونا چاہیے گورنمنٹ کا جو اس وقت لیا گیا تھا. اور اب جو ملٹری کورٹس لگا گئے، ڈو یو تھنک یہ افیکٹو ہوں گے یا نہیں؟ جی ہاں، ملٹری کورٹس تو ہمیشہ افیکٹو ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک کورٹس میں یہاں جو فرق ہوتا ہے، ملٹری کورٹس ان میں بھی دیا ذرا بولڈ زیادہ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ سمجھتے ہیں کیونکہ فوج کی پروٹیکشن ان کو ہوتی ہے، وٹنسز کی بھی پروٹیکشن پرابیبلی انشور کی جائے گی، ہوپ فلی انشور کی جائے گی، تو بہت زیادہ افیکٹو ہوں گے میرے خیال میں، اور تیز چلتے ہیں، اتنی زیادہ ڈیلیز نہیں ہوتی ہیں جتنی یہ سول کورٹس میں ہوتی ہیں. لیکن یہاں ڈویژن ہو گیا، ہم نے دیکھا جماعت علماء، جمعیت علماء اسلام، یہ جو فضل الرحمان گروپ ہے، پھر جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف، اینڈ ایون شیخ رشید. آئی مین آئی ایم سرپرائزڈ کہ انہوں نے بھی ووٹ نہیں ڈالا. سو وائی دس ڈویژن جب اے پی سی میں ایوری بڈی از آن دا سیم پیج؟ ہاں، یہ میں سمجھتا نہیں ہوں، یا تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جو میرے خیال میں کچھ پرسنل ریزنز ڈر رہے ہوں گے شاید اپنے آپ کی پروٹیکشن کی بڑی ان کے حق میں وہ ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں تاکہ وہ پروٹیکٹڈ رہیں، ان کے اوپر کوئی غلط ایکشن نہ ہو جائے کہیں دوسری سائڈ سے. یہ وجہ ہوگی. پرنسپلز کے اوپر جو ہیں اگر کوئی ہے تو مجھے اس میں کوئی وہ دیکھیں جی، پاکستان کا سوال ہے یہ. پاکستان میں دہشت گردی ابھی جو ہوا ہے پشاور میں، 140 بچوں کو بے دردی سے کولڈ بلڈڈلی مارا گیا ہے. ایسی چیزیں اور ہوں گی، اور وہ پراؤڈلی انہوں نے ڈکلیئر بھی کیا ہم نے مارا ہے. تو اس قسم کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تو یہ ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہیں، ایکسٹراڈنری میجرز ہیں، لینے پڑیں گے. تو یہ ملٹری کورٹس از ون آف دی ایکسٹراڈنری میجرز. سرٹنلی اٹ از ان آرڈر. بٹ وڈ یو سے کہ یہاں کہیں نہ کہیں تو انٹیلیجنس فیلئر تو ہے؟ دیکھیں، انٹیلیجنس فیلئر نہیں میں کہوں گا. انٹیلیجنس پہ ساری چیزیں ڈال دی جاتی ہیں، لا انفورسرز پہ، انٹیلیجنس پہ کہ جی پروٹیکشن نہیں ہے دی، سفیشینٹ پروٹیکشن نہیں. دیکھیں، ہزاروں اسکول ہیں، ہزاروں ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جن پہ اٹیک ہو سکتا ہے. اسکول پہ نہیں، کل کسی ہاسپٹل ہی پہ اٹیک کر دیں گے. تو یہ تو ہزاروں لاکھوں، یہ کیسے پروٹیکشن، کیسی انٹیلیجنس ہر جگہ کوئی اومنی پریزنٹ تو نہیں ہوتی نا. اور دوسری چیز ان کے حق میں کہوں گا، بہت سے پلاٹس وہ انرتھ کرتے ہیں. انہوں نے بہت سے پلاٹس انرتھ کیے ہیں. اگر وہ انٹیلیجنس نہ ہوتی تو وہ ایکشن ہو جاتے. وہ تو بہت، ہم ہمیشہ گلاس کو ہاف ایمٹی پورشن دیکھتے ہیں، ہاف فل پورشن کو دیکھتے نہیں ہیں. چلیں، اگر ہم ملٹری انٹیلیجنس اور آپ آئی ایس آئی کو نکال دیں، لیکن جو آپ کی سویلین انٹیلیجنس ہے اس کو تو افیکٹو ہونا چاہیے. ہاں، اس کو افیکٹو ہونا چاہیے، اور اس سے زیادہ پولیس کو افیکٹو ہونا چاہیے. مجھے پورا یقین ہے انٹیلیجنس سے زیادہ ایس ایچ او جو ہے، یہ پولیس کے ہمارے، جو اپنے ایریا میں اگر کچھ جو بھی حقل ہو رہی ہے حرکت کسی کی بھی، کوئی سسپیشس ایکٹیویٹی، ان کو پتہ ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی ہے. انہیں لوگ انفارم کرتے ہیں، ان کے ٹینٹیکل بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. ایس ایچ او نوز ایگزیکٹلی اس کے ایریا میں کیا گڑبڑ، کون کہاں کیا آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے. تو انٹیلیجنس اینڈ پولیس کمبائنڈ، آئی تھنک دے شوڈ بی ایبل ٹو. اینڈ دوسرا میں یہ بھی کہوں گا، پبلک شوڈ بی اویئر. اب جو ہو گیا ہے اس سے دا ہول پبلک، پورا نیشن شوڈ رائز، اور ان کو چوکنا رہنا چاہیے، ان کو انفارم کرنا چاہیے. ان کے ایریا میں اگر ان کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے سسپیشس قسم کی، کوئی ٹیررسٹ کی ایکٹیویٹی کی، وہ بتانا چاہیے. اچھا جان صاحب، ایک جب ٹینٹیکلز کی بات کرتے ہیں تو کئی ٹینٹیکلز اب آپ کے پاس بھی آ رہے ہیں کہ جی یہ جو ساری جنگ ہے یہ آپ نے مسلط کی ہے، یہ آپ کی کارکردگی ہے، اور یہ آپ ہی کی وجہ سے سارا ہے. وائی ڈو دے کیپ آن سیئنگ دس؟ جب بھی پاکستان کسی، آپ کہہ لو کہ کسی کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے تو یہ جی آپ کی وجہ سے. وائی ڈو دے وانٹ ٹو سے دیٹ؟ ویل آئی تھنک there are a lot of people جو میرے خیال میں جو لائک می سو مچ دیٹ دے کیپ تھنکنگ آف می، یا پھر
they are scared of me so much that they dream about me all the time. Otherwise, certainly ہمارے زمانے میں تو یہ ساری چیزیں کنٹرول تھیں. مطلب our memories are short. اگر آپ 2008 سے پہلے دیکھیں, یہاں القاعدہ طالبان تھے, بالکل تھے, ساؤتھ وزیرستان سے نارتھ وزیرستان یہاں ایکشن ہو رہا تھا. سوات میں یہ ٹی ٹی پی مولانا فضل اللہ اٹھے تھے, ان کو ہم نے بالکل ختم کر دیا تھا. یہ ٹی ٹی پی میں ان کا جو بیس تھا متا میں ان کے مدرسہ, اس کو تو عوام نے, ادھر کے لوگوں نے, لوکلز نے ڈسٹروائے کیا اسے. اور یہ ایک پیوچار رینج ہے, وہاں بھاگا ہوا تھا, اس کے پیچھے کمانڈو ٹیمز گئی ہوئی تھی ٹو ہنٹ ہم ڈاؤن. تو ختم. اسی وجہ سے فیبروری 2008 میں الیکشنز ہوئے فرنٹیئر میں, اور جیتا کون؟ اے این پی جیتی, جو بالکل نان ریلیجس پارٹی, وہ لیفٹسٹ پارٹی ہے, تو وہ جیتے وہاں. بلوچستان کو لیں, بلوچستان میں جو کچھ بھی اب ہو رہا ہے, سیپریٹزم وغیرہ, کوئی نہیں تھی اس وقت. سیکٹیرین کوئی نہیں تھا. اب دیکھیں ہر دوسرے دن وہ بیچارے ہزارہ قوم کے لوگوں کو بام بلاسٹ ہوتا ہے, ان کو مار دیتے, وہ سب یہاں. حسن کو دیکھو نئی نظر سے. A certified halal soap. کے دوران ہوئی ہے, بیکاز they have taken a soft view of terrorist. دہشت گردوں کو اگر آپ اپیزمنٹ کریں گے تو یہی ہوگا. اور اپیزمنٹ شروع ہوئی 2008 میں. میں نے جو فرنٹیئری کو لے لیں, یہ فضل اللہ بھاگا ہوا تھا وہاں پیوچار رینج میں. یہ آئے, اے این پی کی گورنمنٹ آئی, اور انہوں نے سب سے پہلے ایک صوفی محمد جو ٹی این ایس ایم کا ہیڈ تھا, جو انڈر کسٹڈی تھا ان لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل, اس کو چھوڑ دیا. وہ آ گیا واپس سوات میں, اور اس نے جہاد پہلے آتے ہی جہاد ڈکلیئر کر دی. اور انہوں نے کوئی ایکشن اس کے خلاف نہیں کیا کہ واپس اس کو بھیجو جہاد کرنا, کہ ایکشن لو بھائی. اس کے بعد مولانا فضل اللہ کو آنے دیا, وہ واپس آ گیا. وہ رینج پیوچار رینج سے کیم بیک. آرمی کنٹونمنٹ ہم بنا رہے تھے وہاں شانگلہ میں, اس کو بند کر دیا, کوئی کنٹونمنٹ نہیں ہوگا ادھر, وہ بھی بند. چل, تو یہ پھر فضل اللہ صاحب جو مولانا ریڈیو کہتے تھے, یہ دوبارہ شروع ہو گئے. 13 لڑکیوں کے سکول انہوں نے جلا دیے وہاں. یہ بٹوین مارچ ٹو سپٹمبر اکتوبر 2008 اس میں 13 سکول انہوں نے جلائے. مالم جبا ریزورٹ, اسکی ریزورٹ جلا دیا. کچھ نہیں کیا انہوں نے. اتنے یہ ایکشنز کر رہے ہیں, اور ڈکلیئرڈ نہیں کچھ کر رہے تھے. جب وہ کاراکورم ہائی وے شانگلہ ہلز کو کراس کر کے کاراکورم ہائی وے پہ پہنچنے لگے, پھر پوری دنیا نے شور مچایا, یہ تو اسلام آباد سے 100 میل پہ آ گئے. پھر آرمی کو کہا گیا کہ آپ دوبارہ آئیں. دوبارہ انہوں نے ایکشن شروع کیا. یہ غدر تو ان لوگوں نے ان ایکشن, لیک آف ڈیسیجن, لیک آف بولڈنس چاہیے, اور ڈیسیجن میکنگ چاہیے. فاسٹ ڈیسیجن لو, صحیح ٹائم پہ, نپ اٹ ان دا بڈ پہلے. وہ نہیں کرو گے تو چلتا رہتا ہے, تو ابھرتا رہتا ہے. پھر جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر یہ ایکشن لیتے ہیں. ابھی آپ نے کہا 100 میل دور رہ گئے تھے, بٹ ڈونٹ یو فیل کہ یہ جو ایشو ہے, اگر ہم فاٹا کو اور پاٹا کو, اس کو آپ ایک اپنے دائرے کے اندر لے کے آئیں, رادر دین آپ ابھی تک اس کو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ایریا رکھیں, ڈونٹ یو دیٹ از the crux of the problem? Yes, it is important. Yes indeed. اور یہ ہم کر رہے تھے پہلی دفعہ ہمارے زمانے میں. پہلی دفعہ فوج اندر گئی ہے پورے فاٹا ساری ٹرائبل ایجنسیز میں. میں نے جنرل اورکزئی کو گورنر لگایا تھا, جو اورکزئی ایجنسی کے ہیں خود, اور ہم نے باقاعدہ وہ ٹرائبل ایجنسی کے لوگوں سے, جتنے بھی ملک ہیں ان سے بات کی. میں نے انہیں ایڈریس کیا, اور انہوں نے الاؤ کیا آرمی کو اندر آنا. اور ہم نے وہاں سکولز کھولنے شروع کیے, ہم نے ڈسپینسریز کھولنی شروع کی, ہم نے روڈز بنانے شروع کیے. یہ میں 9/11 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, ہم نے شروع کر دیا تھا. آئیڈیا یہی تھا کہ سب سے پہلے ان کو لوکل گورننس دی جائے, الیکشنز ہوں یہاں, اور اس کے بعد ان کو انٹیگریٹ کیا جائے, یا تو الگ پروونس بناؤ یا پروونس فرنٹیئر پروونس میں شامل کرو اسے. لیکن یہ جو ایک پروونس یہ انگریزوں کے زمانے کی, یہ تو ایز یو نو پی جے, یہ تو ایک بفر کے طور پہ دیکھو نا, افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف, کمیونسٹ ایکسپینشن کے خلاف افغانستان بفر تھا.
अफगानिस्तान में आ जाते हैं तो ट्राइबल एजेंसी बफर थी, ट्राइबल एजेंसी में आते हैं तो फ्रंटियर इटसेल्फ वाज अ बफर। ये बफर्स ये तो अंग्रेज़ों ने कम्युनिस्ट एक्सपेंशन रोकने के लिए बनाए थे। तो अब बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इनको चाहिए कि हम इंटीग्रेट करें। अच्छा, अभी चंद दिन की बात है, बल्कि 2-3 हफ्ते, 2-2.5 हफ्ते की बात है, मैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से मिला तो उन्होंने बल्कि मुझसे पूछा, एंड आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड, कि आप कैसे हैं। तो मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो मैंने कहा जी वो तो कुछ आपके खिलाफ, ही डजंट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट यू। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि आई डोंट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट हिम। चले, ये तो हो गया, लेकिन अब आप मुझे बताएं कि इनकी जो गवर्नमेंट है, डू यू थिंक इट इज़ वर्किंग इफेक्टिवली? क्योंकि इस वक्त जो कि हम 10-15 साल से देख रहे हैं दहशतगर्दी का, इनफैक्ट 79 से आप देख लो, डू यू थिंक कि ये गवर्नमेंट अब ऑन ट्रैक आ गई है, या आ सकती है, या आएगी? देखिए, मैं ये जो आप कह रहे हैं वो बहुत मेहरबानी जी, अगर आपकी उनकी कोई मेरे खिलाफ नहीं है। बात ये, मैं भी किसी पर्सनल एंगल से जब मैं बात करता हूँ या मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मैं इंडिविजुअल की नहीं बात करता हूँ, मैं हमेशा एक इश्यूज़ की बात करता हूँ और पाकिस्तान की बात करता हूँ। पाकिस्तान के हक में कोई चीज़ नहीं है अगर यह गलत हो रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान के अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं पॉइंट आउट करता हूँ, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो और चाहे वो किसी शख्स को, किसी इंडिविजुअल को इफेक्ट कर रहा हो। तो अब अगर गवर्नेंस की बात हो, ये 2008 ऑनवर्ड जब गवर्नमेंट आई है पीपल्स पार्टी की एंड देन PMLN की, अब इसमें बच्चे को, किसी बच्चे को भी शक नहीं है, बेड़ा गर्क हो रहा है पाकिस्तान का। क्या हो रहा है पाकिस्तान में? किसी एक, देखें हुकूमत, ये एक तो ये शोर मचा दे, पखंड रचा देते हैं ना कि जमहूरियत जी, हम जमहूरियत ले, जमहूरियत की हम परवान चढ़ रही है। ओ भाई, जमहूरियत हो या कम्युनिज्म हो या डिक्टेटरशिप हो या मोनार्की हो, बादशाहत हो, वो तो एक सिस्टम है और वो एंड इन इट सेल्फ नहीं है। उसके आगे वो अवाम और मुल्क के लिए क्या कर रहा है, वो है एंड। इस सिस्टम से आपने, मुल्क जो है वो अवाम के लिए है ना, अवाम के लिए आप क्या कर रहे हैं, मुल्क की डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये दो चीज़ें हैं बस, अवाम और मुल्क। अब उसमें आप कोई एक शोबा ले लें जिसमें इन्होंने अच्छा किया हो इन 6 सालों में, कोई एक शोबा ले लें जिसमें इन्होंने, या हम कह सकें बड़ी तरक्की कीजिए, इसमें कोई भी नहीं। अगर आप उससे पहले का ज़माना ले लें, कोई एक शोबा ले लें, और मैं आपको बताता हूँ उसमें कितनी तरक्की हमने की थी। तो एंड प्रोडक्ट की तरफ जाएं, और मैं आपकी इस इंटरव्यू में के ज़रिए पाकिस्तानी कौम को भी बताना चाहता हूँ